اعظم شہباز شریف ٹانک پہنچے ہیں اس وقت سیلاب متاثرہ علاقوں میں جو صورتحال ہے اس کے متعلق ان کو بریف کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی ٹانک پہنچے ہیں. سیلاب متاثرین سے گفتگو بھی کریں گے. جیسے کہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں جب بلوچستان کا دورہ کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے ان علاقوں کا جہاں پر سیلاب سے زیادہ اثرات دیکھے جا رہے تھے, سیلاب متاثرین کی حالت وہاں پر خراب تھی, وہاں پہ سیلاب متاثرین سے گفتگو بھی کی تھی. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ٹانک پہنچے ہیں اور اس وقت ان کو بریف کیا جا رہا ہے. اور 39,000 پاپولیشن ہے یہ 2037 کے مطابق سر. اور اس میں سر یہ 3 روز جو جیسے میں نے بتایا ان کا پانی آ گیا سر. اس امیڈیٹلی جو 11 تاریخ کو سر 9 بجے ہمیں انفارمیشن آئی کہ پانی آیا سر. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, آرمی, پولیس, ریسکیو 112 8C, فرنٹیئر کنسٹیبلری, سب نے جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سر ڈسٹرکٹ کے اندر سب ادھر پہنچ گئے. ہم نے امیڈیٹلی سر ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا. جو لوگ گھروں کے اندر پھنسے ہوتے ہیں ان کو نکالا سر سیف پلیسز پہ. ان کے رشتہ داروں کے یہاں آس پاس کی کمیونٹی نے بہت زیادہ سر ہمارا سپورٹ کیا کوک فوڈ میں. ہم نے بھی کوک فوڈ ان کو دیا سر. ان کو ٹینٹس دیے, NFIs دیے سر. اس کے بعد سر یہ ریلیف آپریشن کے بعد امیڈیٹلی سر 2 کیجوالٹی سے ہمارے پاس ہی ڈیتھ تھی سر. 2 بندے اس سیلاب کے دوران سے ادھر جا بحق ہو گئے تھے. 5 انجریز تھی, ان کو آن دا اسپاٹ سر ہم نے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی سر. ہاؤس ڈیمیج کا سر انیشیل ہم نے سروے کروایا. وہ تقریباً سر ابھی سروے ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے. کمپنسیشن کا پروسیس بھی ہم نے اسٹارٹ کر دیا سر. 437 ہاؤسز آؤٹ آف دیٹ 216 فل ڈیمیج ہے سر, اور باقی 221 جو ہے نا وہ پارشل ڈیمیج ہے سر. اور یہ سر کراپس جو انیشیل ابھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہمارا لگا ہوا ہے, باقی ایریاز بھی ہے, لیکن 244 ایکرز کراپس جو ہے نا سر وہ میز اور دوسرے کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں سر. اس کے علاوہ سر یہ والے ایریاز تھے سر جو پائی ہے سر. اس کے علاوہ 28 جولائی کو سر باقی ٹانک کے اندر بھی سر بہت سارے ایریا جو میں مینشن کیا ہے, دیال ہے, گرا بلوچ ہے, بارہ خیل ہے سر, اما خیل ہے, یہ ایک لمبی لسٹ ہے. 16 جنڈولہ بازار یہاں سے لے کے سار تک ایک بہت بڑا فلڈ آیا ہوا تھا سر اس ایریاز میں 28 جولائی کو سر, 28-29 کو سر. اس کے اوپر سر ہم نے ہیوی مشینری لگا کے سارے کمیونٹی بھی ساتھ مل کے سر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس, آرمی سب نے مل کے سر ہم نے وہ پانی کو کوشش کی کہ وہ ڈائیورٹ کر دے. اس کی وجہ سے کافی سر ہم نے آبادی بچا لی. بہت ایسی بھی سیویئر فلڈ تھا, لیکن ایکسکیویٹر ٹریکٹر وغیرہ لگا کے ہم نے کوشش کی کہ وہ ان کو نکال دے سر. یہ سر پھر ہماری جو ہے نا آپریشنس میں ہم نے 1075 بیچارے لوگ زخمی ہوئے, کتنے لاکھ روپے ہرے ہوئے سر. 2 ہمارے پاس جب ہیڈ ہے سر, 5 کیجوالٹیز تھی اور 7 کیجوالٹیز اپارٹ فرام دیٹ ادر ایریاز ہے سر جو 28 کی اس میں شامل ہے سر. تو 2 deaths سر, 7 انجرڈ, لیکن they were treated and they are back into the home سر. سر اس میں ہم نے پھر NFIs ریسیو کیے, کوک فوڈ ہم نے دیا 91HC کی جانب سے, جہاں پر جو آرمی کی سیٹ ان کی طرف سے فوڈ پیکیجز سر تقسیم کیے گئے اسی دن سر. فرسٹ 2 days کی میں بات کر رہا ہوں سر. اس کے بعد سر ہم نے میڈیکل کیمپس یہاں پر اسٹیبلش کیے. ابھی تک سر یہاں پر ہم تقریباً 14,000 کا بھی چل رہا ہے سر. 14,000 کے قریب ہم لوگوں کو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں. 15,500 سر. سر اس کے علاوہ ہم نے ویٹرنری کیمپس اسٹیبلش کیا سر. ویٹرنری جو اینیمل سے میڈیکل کیمپ کہاں لگائے آپ سر؟ یہ پیچھے ہے, ایک اسکول ہے سر, ادھر ہے ہمارا اپنا PGO ہم نے فنکشن کر ادھر ساتھ ہے سر. اچھا. اور اس کے علاوہ سر ہم نے ڈی واٹرنگ ویکسینیشن کی کروائی. الیکٹریسٹی ریسٹوریشن پہ ہم نے اسپیشل ٹیم سر لگا دی. ان کے جو گرے ہوئے پولس تھے, ٹرانسفارمر تھے, ان میں بھی 60% ہم نے ریپیئر کروا دیا سر. اس کے علاوہ سر یہ ایکسکیویشن ورک کر کے سر جو فیسلٹیز کی تھی وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کروا دی سر. اور واٹر سر ہم نے کلین ڈرنکنگ واٹر فرسٹ ویک میں ان کو دیا سر. 189,000 کی دور ہم نے, اور صاف پانی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو برف بھی دیا تاکہ ٹھنڈا پانی ان کو مہیا ہو سر. اس کے علاوہ سر تو یہ صاف پانی کہاں سے لایا سر؟ وہ ٹانک سٹی سے ہم پرووائڈ کرتے ہیں سر. 2,000 ہم کر دیتے ہیں سر. اس کے علاوہ سر ہم نے یہاں پر ٹیمپریری اما خیل ڈگری کالج ہے, وہ مونسون کنٹینجنسی میں ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارا کیمپ ہوگا. تو ہم نے اعلانات کیے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا, ان کے VCs یہاں کے ایلڈرز جو ہیں سب کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا. لیکن سر یہ ٹرینڈ ہے, ٹریڈیشنلی لوگ اپنے رشتے داروں کے یہاں جاتے ہیں, لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں, کمیونٹی سپورٹ کرتے ہیں. سو وی ڈونٹ نیڈ پرماننٹ فیسلٹی کے لوگ ادھر چلے جائیں. پھر سر وہ ڈائریا کی ایک رپورٹ آئی, پھر پشاور سے نا سیکٹری ہیلتھ صاحب نے اسپیشل ٹیم بھیجی, وہ ہم نے ٹیسٹ کروائے سر. الحمدللہ وہ ACPC سر سر اگین پھر سر یہ فار آف سر پھر DK صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں سر. وہ جی میں آیا تھا سر.
सर विजिट किया, नाइस ऑफ सर हमें सपोर्ट किया सर। हमारे जो डेट पर्सन थे सर उनको हमने इनिशियल दूसरे दिन हमने 2-3 लाख रुपए उनको दिए थे दूसरे दिन सर। फिर सर उसके बाद ये आपका जो है प्रोविंशियल जो है 3 लाख रुपए दिया जी सर, वो सीएम साहब ने विजिट किया सर, वो enhance करके 8 लाख कर दिया सर। उसको आप बढ़ा दें, क्योंकि बढ़ाया सर। फेडरल ने भी बलूचिस्तान में भी सर बढ़ाया एनडीए में हम फेडरल गवर्नमेंट भी दे रही है 10 लाख और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी 10 लाख दे सर, रही वो है। बढ़ा दिया है सर। तो आप भी 10 लाख कर दें। 8 लाख है। और चेयरमैन साहब की सर आपके फेडरल गवर्नमेंट सर थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर, वो भी 10 लाख हुए। तो अभी सर 8 लाख और 10 कर दें तो 18 अच्छा लाख रुपए सर, अभी 18 लाख रुपए लोग। मैं समझ गया हूँ ना, वो 20 हो जाएगा ना, आप भी 10 कर दें। ठीक है सर, वो हम आप चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करें कि उसको भी 10 कर दो, अच्छा होगा। सर उसके ऊपर हमने सर ये रूटीन में सर ये चेयरमैन साहब की खसूसी हिदायत ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इनके जो उनको बंदों को पैसे मिलने से रूटीन में सर वो बेचारे उनके बैंक अकाउंट नहीं थे, सारी चीजें नहीं थी। तो इस इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलकर सर पुलिस के साथ मिलकर हमने उनके लिए बैंक से अकाउंट खुलवाए सर। उनके जो लीगल हायर्स के लिए सर वो सर्टिफिकेट्स है वो सारे, तो अभी 13 लाख रुपए उनके अकाउंट्स में सर जा चुके हैं। उनके जो चेक्स है वो चेक बुक हम कराची से मंगवा रहे हैं। तो सर विद नेक्स्ट 2 डेज उनका 3 डेज उनका क्लियर हो जाएगा उनके पैसे उनको। और वो एज पर ला जो जिसको पैसे मिलने चाहिए कानून के मुताबिक वो हमने इंश्योर किया कि उनको पैसे। सर उसके बाद सर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महमूद खान साहब उन्होंने विजिट किया सर इस इलाके का, इसी जगह का सर। उन्होंने सर ये जो पाई के लिए स्पेशली 20 करोड़ रुपए का ऐलान किया सर कि इसकी रिहेबिलिटेशन जो है डैमेज हुई है वो इधर देंगे सर। उसके अलावा सर उसने डेथ कंपेंसेशन 3 लाख से 8 लाख कर दिया सर। उसके अलावा सर कंपेंसेशन जो फुल डैमेज इस पर पीडी में पॉलिसी था इस फ्लड से पहले सर वो 1 लाख था, उन्होंने सर उसको 4 लाख कर दिया सर। इसके अलावा सर उन्होंने पार्शियली डैमेज का 80,000 था सर, वो उन्होंने एनहांस करके 1,60,000 कर दिया सीएम साहब ने सर। तो वो इस पर पॉलिसी वो हम डिस्ट्रीब्यूशन ये सर। फिर अगेन चेयरमैन साहब जैसे मैंने जिक्र किया वो आए सर, 500 फैमिलीज के लिए हमें फूड दिया, 200 फैमिलीज के लिए टैक्स दिए सर। दो जो डेट थे हमारे उनके लिए सर, बल्कि 2 नहीं सर 5 जो हमारे डिवीजन के थे सर, 2 साउथ वजीरिस्तान के, 2 डी खान के, 2 टांग के, 1 साउथ वजीरिस्तान का, उनको 55 मिलियन सर 10-10 लाख ईच उन्होंने इधर हमारे मेरे ऑफिस में सर चेयरमैन साहब ने खुद उनके हवाले कर दिए सर। जी सर ये फिर इसका शॉर्ट टर्म जो इशू है टांग के अंदर क्या इशू है सर, वो ये इशू है कि जब जनूबी वजीरिस्तान में और नॉर्थ वजीरिस्तान में रजमक एरिया में जो बारिश सर होती है उनका पानी सर नीचे आता है सर। वो एक नाला है टांग जाम, उससे सर 6 फिर सब सेक्शंस निकलते हैं सर। उसके अंदर सर मिट्टी भर गई है, लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दिया है वो सारा कुछ सर। उस वजह से सर ये एक परमानेंटली वो पानी जब चढ़ता है सर, बारिश होती है तब वो फिर गाँव में और फिर वो नुकसान होते हैं। तो उसके लिए कोई 8 करोड़ का हमने इनिशियल वो इरीगेशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया था, उन्होंने कोई सर वो क्या सर्वे किया है, तो वो जो उसका सर इंक्रोचमेंट और वो सारा डिसेंटिंग उसके ऊपर भी हम सर काम कर रहे हैं सर रिव्यू के साथ साथ सर। परमानेंट पे सर टांग जाम डैम है सर हमारे साथ, जो टांग न्यूक्लियर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक फिजिबिलिटी चल रही है सर डैम बनने की सर। तो वो भी एक सर स्टडी है, तो वो हो जाए तो उसे टैंकी का सप्लाई कर वैसे सीएम साहब ने सर अनाउंस किया है वाटर सप्लाई का, लेकिन वो जब बन जाए सर तो इससे सारा परमानेंट ये सोल्यूशन हो जाएगा। परमानेंट की तरह थोड़ी सी तस्हीह कर लें तो फिर सही परमानेंट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अर्ज करूँ जी, ये जो टांग जाम है ये अगर बन जाता है तो ये पहाड़ से आने वाला पानी स्टोर होगा, ये यहाँ से हम साफ पीने का पानी भी हासिल कर सकेंगे और इरिगेशन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि ये इलाका बारानी है तो हमारे जो अपने वसाइल हैं, चाहे गुमलजाम है, चाहे टांग जाम है, या नीचे हमारे 2-3 स्मॉल डैम्स हैं, अगर वो आ जाते हैं तो हम समझते हैं कि तमाम वसाइल जो इस वक्त हमारे पास हैं, हमारे पास 16 लाख एकड़ अराजी वो काबिल काश्त है लेकिन बारानी है, और चश्मा रेड बैंक कैनाल से कोई 2-2.5 लाख एकड़ जो है वो नहरी हो गया है। अगर ये तमाम वसाइल हमें मिल जाते हैं तो हम 12 लाख एकड़ से ज़्यादा अराजी जो है उसको नहरी बना सकते हैं जी सर। सर ये फिर हमने सर सीएम साहब जब आए तो उन्होंने लेकर के आप इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का एक सर्वे कराए सर, तो वो एक 25 करोड़ रुपए का सर एस्टीमेट बना है जिसमें रोड्स है, स्कूल है, बाकी स्ट्रीट्स है सर, जो भी इधर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी बात कर रहा हूँ। एक सर फ्लड प्रोटेक्शन वाल का सीएम साहब ने डायरेक्ट किया था, 7 लाख की पीसी1 हमने आगे भेज दिया इस इलाके के लिए सर प्रोटेक्शन वाल की। ये सर फिर रिलीफ एक्टिविटी है, ये डे फर्स्ट है सर जो पानी चढ़ा हुआ था सर, ये रेस्क्यू 1112 पुलिस डिपार्टमेंट सर, फिर हमारे जो यहाँ के आर्मी फॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट,
ये सारा नंबर किया सर। पीडी में अगेन वेरी प्रोएक्टिव रोल, 3 दफा सर हमारे सेक्रेटरी साहब आ चुके हैं, डीजी साहब अगेन इज हियर सर, ये इसका 4था विजिट है सर, मुसलसल आ रहे हैं सर, बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें कर रहे हैं एनडीए में और पीडी में सर, खसूसी तौर पर हमें बहुत ज्यादा टच भी है और हमें सपोर्ट भी, जो भी हमें रिकॉर्ड हुआ। हमारे जी अक्सर आबादियाँ जो है उसको सेफ्टी वाल की ज़रूरत होती है जी, खुद टांग जो है वो सेफ्टी वाल से महफूज है, हमारा कुलाची सेफ्टी वाल से महफूज है, गुल इमाम यहाँ करीब एक बड़ा गांव है हमारा जो सेफ्टी वाल से महफूज है, ये हमारा जो पाई इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं ये सेफ्टी वाल से महफूज है, इवन कि डेरा इस्माइल खान भी दरिया के किनारे एक बहुत बड़े बंद से महफूज है। तो इनका भी ज़रा कि इसको मज़ीद मजबूत और पुख्ता किया जाए ताकि मुस्तकिल तौर पर पानी के रोकने और उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास इंतजाम हो। सर वो मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था उसके हुक्म के मुताबिक सर हमने एक सर्वे करवा के सर वो लिस्ट शेयर कर दिया है सर, 6-7 पॉइंट बताए हैं, 6-7 पॉइंट हमने शेयर कर दिया सर, जैसे सर मौलाना साहब वाटर वालों को सर हमने शेयर कर दिया मिनिस्टर साहब के साथ। टेकअप कर रहे हैं यहाँ पर आप? जी जी ठीक। तो वो सर हो जाए तो बहुत ज्यादा सर इलाके में फायदा होगा। इसके इसको साथ आप फिर तेजी से करवाएं इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमने ये जो अभी हमें ब्रीफिंग में नहीं नजर आ रहा है, शायद वो थ्रू डीसी टांग नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनकी तरफ से जी बता रहा हूँ सर, उसमें है सर पिक्चर्स में सर है जी सॉरी सर, अगेन नीचे ने सर इधर हमें एक्सीवेटर दिए जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा सर, वो मैं ऐसे केस पे सब आ रहा था और ट्रैक्टर दिए हैं हमें सर ये सर आपने ये इलेक्ट्रिसिटी रोटेशन ये रिलीफ ड्यूटी से जैसे सीएम साहब का सर विजिट है, ये अगेन सर सेक्रेटरी हैं चेयरमैन साहब भाई, आप माशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। बलूचिस्तान में भी आपकी बड़ी वहाँ पर अच्छे अल्फाज में बातें की, खुद चेयरमैन एनडीएमए ने मुझे कहा यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है बहुत, और वेल डन, कीप इट अप, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर ये सारा फिर वो चेयरमैन साहब जब विजिट आए थे वो चेक दिए थे सर, ये सारा वो रिलेटिविटी से सारा जल्द से जल्द करें, दिन रात 24 आवर्स काम होना चाहिए, 24 आवर्स। जी ये हमारे मेडिकल कैंप से जैसे मिनिस्टर साहब ने सर फरमाया, वो हमारे अपने एक्सक्रीवेटर भी सर इन्हें चेक की ये सर वो पिक्चर्स हैं सर, वो सारा जिधर ये न सिर्फ इस इलाके में सर अक्रॉस द टांग सर जिधर जिधर भी हमने ये जिक्र किया सर, ये इलाके हैं सर उसके अंदर हमने उसको इस्तेमाल किया सर। ये फिर वो एफसी आर्मी की तरफ से जो फॉर्मेशन है, कमांडर साहब हमारे सर, सीओ साहब, ये सारे सर डीपीओ साहब, ये सब मिल के सर हर कोई अपने अपने हिस्से पे जो है ना सर, और ये जो चेक्स हमने उनके अकाउंट खुलवा के सर जो चेयरमैन साहब के हुक्म पे सर, और उनके चेक बुक वो सारा प्रोसेस हमने खुद कराया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इसके इन्वेस्टिगेशन साहब के साथ मिलकर सर, तो वो हमने इंश्योर किया कि उसको टाइम भी वो पैसे जो डेड पर्सन है उनको मिल जाए। सेम वी आर डूइंग इन दी कंपनसेशन केस, हाउस डेमेज कंपनसेशन बैंक के साथ हम खुद अकाउंट खुलवा रहे हैं, सारा इंश्योर करा। तो आपके कितने अजला में ये पानी आया, कितने अजला में आपके? सर अजला का तो ठीक। ये हमारे सर और इस डिवीजन में इस डिवीजन में डीआई खान और साउथ में एक आध इंसिडेंट सर हुए हैं। रोड हमारा कर्क में भी हो, कर्क डिवीजन है जी सर, नहीं सर डीआई खान डिवीजन के अंदर सर साउथ वजीरिस्तान के गोमनजाम रोड सर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, दैट्स नीड स्पेशल अटेंशन सर कि अगर वो खुल जाए लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है सर, अभी भी ये आपके अंडर है सब जो पार्ट हमारे हैं वो तो हम करेंगे, बट ये लार्जली जो डैमेज हुआ है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है सर। इधर एनएचए का नहीं है सर जी, इधर सारे सूबाई को इस डिस्ट्रिक्ट ये सारे, तो भाई तो फिर अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसको करना होगा, वो लगे हुए हैं सर, लेकिन जो फेडरल पार्ट है वो इंशाल्लाह वो ये फौरी तौर पर करें। ठीक, बिल्कुल सही। सर ये हमारा सर तो अच्छी बात है, बड़ी आपने मेहनत से काम कर रहे हैं, आपकी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब और चेयरमैन एनडीए में और हमारे पीडीएम में, बिल्कुल मिनिस्टर साहब तो बड़ी मुझे बताया उन्होंने कि वो आए भी थे यहाँ पे, उन्होंने पूरे मामलात को उसको विजिट किया, देखा, तो बड़ी अच्छी बात है, मिल के काम कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आप और जल्द से जल्द लोगों को बहाल करें। मेरी सिर्फ ये होगी कि चूँकि बाकी सूबों में मैंने दूसरा बताया बलूचिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी वो पीडीएम में वो भी 10 लाख रुपया जो अल्लाह को प्यारे होंगे उनको दे रहे हैं, तो आपने 8 लाख किया, बड़ा अच्छा है, इसको अगर 10 लाख बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। फेडरल गवर्नमेंट मैंने चेयरमैन एनडीएमए को गुजारिश की थी, वो हो गए हैं,
اور بھی کوئی credit ہوگا یہ تو بس اگر ہو جائے گا تو دیکھو نا یہ مالی جو امداد ہے وہ تو کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. جو جن کے پیارے جو ہیں وہ چلے گئے اور جو پیچھے رہ گئے وہ تو عمر بھر ان کو یاد کریں گے, لیکن بہرحال زندگی تو گزارنی ہے اور زندہ رہنا ہے اور زندگی کے جو اندھے تھے پیڑے ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے. تو یہ بھی اللہ کا بھی حکم ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہم پی ڈی ایم اے اور این ڈی اے میں مل کے 20 لاکھ روپے فی کریں گے تو بہت اچھا ہے. اسی طریقے سے جس طرح مجھے آپ نے بتایا جو زخمی ہیں ان کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو تھا پہلے وہ 25,000 تھا, اس کو ہم نے بڑھا کے 2.5 لاکھ کر دیا اس کو. تو اسی طریقے سے جی میں نے دیکھا ہے تو اس کو اگر وہ دیر از نو کمپٹیشن, اٹ از کمپلیمنٹری ہے, یہ کمپلیمنٹری مل کے کام کرنا ہے. تو اس لیے وہ بھی اگر آپ اس لیول پہ لے آئیں. اسی طرح جو گھر جو مکمل طور تباہ ہو گیا, ایک تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں ہم نے تمیز ختم کر دی ہے کہ پکا گھر اور کچا گھر, اس کو ہم نے جو گھر مسمار ہو گیا مکمل اس کو 5 لاکھ ملے گا. پہلے اس کا تھا شاید 2 لاکھ روپے تھا یا, تو اس کو ہم نے 5 لاکھ کر دیا ہے. جزوی جو ہے اس کو ہم نے 2 لاکھ روپے کیا ہے. اسی طریقے سے جو زخمیوں کو میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ پہلے 25,000 تھا, اب ہم نے ان کو 2 لاکھ کر دی. تو اسی کو اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں اپنے چیف منسٹر صاحب سے, میری طرف سے بھی, کہ وہ برابر کریں گے تو اس کا اپنا خلق خدا بھی دعائیں دے گی اور اپنا ملک جو ہے وہ جلدی سے ٹھیک کر کے آگے چلے گا. تو میرے خیال میں مل کے ہم کریں. باقی جو فصلات کا آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. جو سڑکات جو نیشنل ان کے انڈر آتی ہیں, این ایچ اے کے انڈر پول یا جو بھی, اور جو آپ کے ہیں اس کا ایک میں نے چیئرمین این ڈی ایم اے سے کہا تھا کہ جوائنٹ سروے اگر وہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بڑی ریلائبل ہمارے پاس انفارمیشن آ جائے گی جو کہ جس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور اس کے اوپر کام ہم فی الفور شروع کریں گے. اور پھر میں نے 3 اگست کو میٹنگ رکھنی تھی, لیکن ابھی چونکہ دورے مکمل نہیں ہوئے تو 1-2 روز میں میٹنگ کروں گا. پھر ہم بیٹھ کے اپنا پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اس میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے, کیا شیئر کر سکتی ہے, وہ بیٹھ کے ہم فیصلے کریں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ. سر ہمارے ڈی سی صاحب نے زبردست کام کیا اس سارے سلسلے میں, زبردست. اس کو بالکل بنتی ہر لحاظ سے. سر آخر میں سر منسٹر صاحب کا, مولانا صاحب کا بہت ریگولر سر فریکوینٹ وہ بتا رہے تھے جاتا نہیں ہے سر, جب بھی کال کرتے اٹینڈ کرتے ہیں. پی اے صاحب کا, کمشنر صاحب کا, سر ڈی آئی جی صاحب کا, چیئرمین ڈی ایم اے صاحب کا, پی ڈی ایم اے کا, سر آپ سب کا سر بڑی مہربانی, ہمیں سپورٹ کیا سر. جی مہربانی. آپ چیف منسٹر کو میرا سلام دیں اور ان کو کہیں کہ یہ آپ جو کام ان کی سپرمنٹ کام ہو رہا ہے مل کے بہت اچھی بات ہے. این ڈی اے میں بھی کر رہی ہے, پی ڈی اے میں بھی کر رہی ہے, منسٹری کر رہی ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آپ کا کر رہا ہے, سب مل کے کر رہے ہیں. بس یہی اخوت اور یہی یگانگت اور یہی یکسوئی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی ڈیرا مہربانی. ادھر کوئی بھی ٹیکس, کیونکہ زمینی لوگوں کے سب کچھ بات ڈیمیج ہوئی ہے, کوئی زری ٹیکس نہیں دے سکتا کیونکہ جو حالات ہے ٹانگ کے آلریڈی سارا ٹانگ افزدہ ہے. کیونکہ آپ اس میں ایک مہربانی کریں, آپ ڈکلیئر کریں, کیونکہ یہاں سے ہم 14 سال میں جو ہیں ہم اپوزیشن میں, ابھی ٹانگ کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہے. اس کے لیے اسپیشل آپ توجہ دے دیں. جو بھی آپ سے ایک تو زری ٹیکس پہ اور دوسرا کوئی ٹانگ کے لیے اسپیشل, روڈز بھی ختم ہے سب کچھ, کیونکہ جو ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے اسپیشل. یہ میرے سے ٹانگ جو ہے یہ روڈ ہم انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بنا کے دے دے گی انشاءاللہ. باقی جتنا بھی آپ سے ہو سکے سر انشاءاللہ. وزیر اعظم شہباز شریف خیبر پختونخوا میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں. ٹانک پہنچے تھے جہاں پر ان کو صورتحال کے متعلق بریف کیا گیا. اس موقع پر مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے, وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام, اور ٹانک سے ہی NS-37 سے MNA اور وفاقی وزیر اسد محمود بھی اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ تھے.